예, 안녕하세요. SC제일은행 ESG 투자 테마 세미나에 오신 고객분들을 환영합니다. 저는 오늘 김준 대표님과 함께 이 행사의 진행을 맡은 투자전략상품부 김재은입니다. 저희가 ESG라는 다소 생소한 그런 이 테마로 여러분들께 이렇게 세미나를 준비를 했는데요. 오늘 이 시간을 통해서 여러분들께서 밀레니얼과 그리고 투자에 대한 이해, 그리고 코로나 이 시대 이후에 굉장히 많은 변화들이 있는 이런 가운데서 우리가 새롭게 관심을 가져야 하는 여러 사회, 투자적인 현상들에 대한 다양한 이야기를 여러분들께 들려드리고자 준비를 했습니다. 먼저 본격적인 저희의 이 이야기를 나누기에 앞서 오늘 이 시간을 축하해 주시기 위해서 여러분들께 저희 SC 그룹의 빌 윈터스 회장님께서 이 인사말을 준비해 주셨습니다. 빌 회장님의 오프닝 인사말을 먼저 함께 만나보시죠. 안녕하세요. It's my great pleasure to be here with our Korean clients. In fact, it's a great pleasure for me to be here in Korea. I've been here for a few weeks, getting to know our business in Korea better. I've been working in particular with our wealth management colleagues, who I know are working very closely with you to find new and important ways to invest savings, both to generate strong returns, but also to try to do our bit to contribute to a better planet, a better environment, and a better communities for all of us. So the whole theme of ESG investing has become tremendously important, I think, for the world, for the investing population, and very much for Standard Chartered Bank. Now, part of this is we think that with a consistent focus on responsible investing, so ESG-based investing, that we can actually get better returns. Right? So there's no need to compromise returns in order to do the right thing. But as importantly, and we believe at Standard Chartered that there's an opportunity for the private markets, for capital markets, for private savers, for you and me, to make a fundamental difference to addressing things like the challenges that we have with climate change. So we all know that if we do nothing about our carbon emissions at any point from here, that global temperatures are likely to rise by over 4 degrees by the end of the century. That would be absolutely disastrous for mankind. It would be disastrous in every part of our world community. We also know, though, that there are steps that we can take that can keep that increase in temperature down to perhaps as low as 1 or 1.5 degrees. But that's going to require a lot of money. Now, I look at that money that's being invested, and I see two things. One is there's an obligation to find that money and spend it on renewable power, on clean energy, on green tech, on carbon sequestration. At the same time, though, every one of those dollars or Korean won that are being spent is an investment opportunity. And the returns on those investment opportunities should be at least as good as the returns that we can get from other non-ESG related investments, as an example. So at Standard Chartered, we've taken several concrete steps. We've set up a group that is completely dedicated to providing sustainable financing. We've raised, at this point, almost $3 billion of deposits that can only be used to finance sustainable projects or other projects that are fundamentally useful in our communities. And so in this way, we're channeling the world's savings into this opportunity to save the planet. And what you'll be talking about, I'm sure, over the course of this webinar is ways that you can invest to both generate returns for your portfolio, but also to contribute in a social way to our communities, to our environment, to help save the planet. And this is the kind of dialogue that we want to have regularly. I know in Korea, the investment universe is relatively underdeveloped, as it is across the rest of the world. So the opportunities here are to learn and to grow and to invest and see if we can build a better future for each other. And it's a great pleasure for me to be part of this. It's a great pleasure for me to be in Korea. Thank you for the time that you've put into Standard Chartered, and I hope that we can return that. 감사합니다. 네,
지금 저희 빌 회장님께서 고객 여러분들께 전하는 인사말과 그리고 저희 SC 그룹, SC 제일은행이 생각하는 ESG와 관련된 우리의 생각들을 굉장히 잘 요약해서 말씀을 해주신 것 같습니다. 고객분들께서 뉴스 매체를 통해서 듣고 아실 수도 있겠지만 지난 4주 동안 빌 회장님께서는 한국에서 근무를 하다가 지금 홍콩으로 가셨는데요. 한국의 이런 상황들, 지금 코로나 시대 이후에 굉장히 변화하고 있는 이런 상황들, 그리고 지금 저희가 이렇게 웨비나를 통해서 여러분들과 이런 다양한 담론들을 나누는 이런 환경들은 오늘 얘기될 다양한 내용들에서도 더 많이 아실 수 있겠지만 이제 되돌릴 수 없는 그런 어떤 큰 변화의 흐름이라고 볼 수 있겠습니다. 그래서 저희가 이 빌 회장님께서 말씀해 주신 것처럼 사실 지속가능 투자, ESG 이런 연구들은 한국에서는 아직 초기 단계입니다. 그렇지만 투자의 입장에서는 그렇지만 사실 이런 부분에 대해서 먼저 고민하고 또 특히 기후변화라는 굉장히 중요한 우리의 그런 어떤 환경 문제와 관련해서는 더 오랜 시간 함께 고민하고 또 공부를 하면서 실천하는 그런 많은 분들이 계십니다. 그 중에서도 저희는 오늘 기과 함께 이 이야기를 나누려고 하는데요. 제 옆에는 기계 김지윤 대표께서 나와 계십니다. 대표님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 이렇게 저희와 함께 이 시간에 함께 해주셔서 감사합니다. 이 기이라는 이름을 네. 아시는 분들도 아시겠지만 기후변화 청년단체 기기 굉장히 낯서신 분들도 계실 것 같아요. 네. 대표님께서 이 기계에 대해서 저희에게 좀 짧게 소개 부탁드리겠습니다. 이거 전달 드릴까요? 네. 제가 넘기면 될까요? 네네네. 네, 안녕하세요. 저는 기후변화 청년단체 GEYK, 저희 기기라고 부르고요. 거기서 공동대표를 맡고 있는 김지윤이라고 합니다. 그 기이라고 하는 GEEK라는 영어 단어가 있는데 이게 어떤 분야에 열정을 가지고 있는 사람이라는 뜻이거든요. 그래서 저희가 이 똑같은 발음으로 할 수 있는 GEYK라고 이제 이름을 붙였고요. 저희는 2014년부터 활동을 하고 있는 단체고 저희는 주로 이제 대학생, 대학원생, 직장인 그리고 다른 모든 청년들과 함께 활동을 하고 있습니다. 저희 단체는 이제 뭐 매년 열리는 그 기후변화 총회에 참석을 하기도 하고 국내에서 여러 가지 이제 토크 콘서트라든지 청년들의 인식 제고를 위한 활동들을 하고 있고요. 네. 저희가 이제 좀 오늘 SC 제일은행과 같이 이런 자리에 참석하게 된 가장 큰 이유는 저희가 하고 있는 주요 활동 중에 하나가 석탄 투자 철회 운동이라고 해서 이거를 다이베스트먼트라고 하거든요. 그래서 이 활동을 저희가 2014년부터 쭉 하고 있었기 때문에 오늘 이 자리에 네, 이렇게 나올 수 있어서 되게 뜻깊습니다. 저 다이베스트먼트가 네. 참 되게 지금 오늘의 시간과는 네. 어떤 대비되는 역설적인 부분이 있는 것 같아요. 왜냐하면 저희는 오늘 투자에 대해서 그쵸. 이야기를 하려고 만났잖아요. 네. 네. 근데 투자를 하지 마라는 얘기를 하면서 오히려 제대로 투자를 해야 되는 어떤 필요성에 대해서 좀 얘기를 하는 것 같은 그런 맞습니다. 느낌이 역시 바로 드는데, 캐치를 하시네요. 그래서 좀 자세히 설명 좀 부탁드리겠습니다. 그래서 인베스트먼트라는 단어 저희 다 알잖아요. 네네. 이제 투자라는 단어인데 거기다가 D를 붙여가지고 이제 다이베스트먼트라고 하는데 이거는 주로 이제 기후변화 쪽에서는 석탄 투자 철회 운동을 의미를 하고요. 이게 그러면 석탄에다가 투자를 안 하자 이런 단순히 그런 논의가 아니라 이 석탄에 투자되는 돈을 이제 신재생 에너지라든지 조금 더 우리가 사회가 지속 가능할 수 있는 분야의 투자를 좀 옮기자는 그런 운동이라고 보시면 될 것 같아요. 네, 그래서 저희가 특히 이 석탄 투자 철회에 좀 초점을 맞추고 있는 게 우리나라 사실 올해는 코로나 때문에 여러분들 하늘이 맑았죠. 네, 하늘이 맑잖아요. 네. 미세먼지가 정말 많이 경제가 죽었습니다. 아, 그렇죠. 공장들이. 근데 이게 네. 이렇게 반대의 현상이 아니라 함께 갈 수 있다는 그런 네. 개념으로 얘기를 네, 맞습니다. 주장하시는 거잖아요. 네, 그렇죠. 경제도 어느 정도 지속 가능하게 성장을 하면서 또 우리가 살기 편안한 환경을 같이 영위를 했으면 좋겠다라는 의도가 들어가 있고요. 그래서 석탄 화력 발전소로 인해서 여러분들이 다들 아시겠지만 일단 미세먼지 정말 많이 발생을 하고 있고 CO2라고 이제 온실가스도 석탄 발전소에서 많이 나오고 있어서 맞아요. 이제 뭐 여러 가지
뭐 투자 아까 철회 저희 운동이 회장님도 있지만 탄소 얘기 많이 하셨잖아요. 네. 예, 지구를 공기를 깨끗이 해야 하는 네. 우리의 사명감과 관련해서. 네. 그래서 이산화탄소 배출원의 40% 정도는 이제 석탄 발전소에서 나오니까 이것만 조금 예, 많이 끄면은 신경을 써도 네, 되게 그래서- 많이 하늘이 맑아질 수 네, 있겠네요. 빌 회장님이 얘기하신 그 목표 달성하는데도 정말 네. 큰 도움이 될 것 같아요. 근데 석탄 발전소가 짓는데 몇 조씩 들거든요, 이제 돈이. 네. 근데 그럼 처리하기가 참 힘들겠어요. 짓지를 말아야지 처음부터. 그러니까요. 네. 근데 이미 있으니. 되어 있는 네. 계획들도 있고 이제 새로운 신규 투자를 안 하는 게 이제 가장 베스트이긴 네네. 한데 일단은 그런 엄청난 금액이 들어가다 보니까 이거를 한 기관이라든지 할 수 없어서 이제 은행권에서 많이 이제 돈을 빌려다가 발전소를 짓는 거죠. 네. 근데 이제 은행에서 이런 돈을 안 빌려주게 되면은 짓지 못하니까. 네, 짓지 못하니까 이제 우리 아예 금융 쪽 돈줄을 네, 막아서 돈줄을 이제 좀 사업을 끊고 하는 네, 네. 그런 의미라고 보시면 될 것 네. 같아요. 그래서 그 네. 다이베스트먼트가 그런 의미의 투자를 하지 말아라는 그런 의미라는 건 거죠. 네, 특히 네. 이제 금융권 쪽에서 이런 네. 거를 너희들이 금융 조달을 안 해주면은 네. 알아서 석탄 발전소는 맞아요. 줄어들 수가 있어. 저희 라는 은행 거죠. 내에서도 네. 그런 논의들을 하시는 경우들이 있어서 어떤 말씀이신지 알겠습니다. 네, 특히 뭐 SC 은행 같은 경우는 네. 이제 그룹 차원에서는 네. 사실 탈석탄 선언을 한 곳이기도 하거든요. 네. 근데 지금 우리나라에서는 이제 탈석탄 운동을 되게 생소하게 들으시는 분들이 많은데 이 금융권 특히 이제 해외에 있는 우리가 글로벌, 유수한 네. 금융권들에서는 이런 선언을 한 곳이 되게 많아요. 그래서 이제 그 중에 하나 SC도 같이 선언을 하신 것 같고 네. 이제 뭐 우리가 흔히 듣는 뭐 JP 모건, 모건 스탠리, 뭐 HSBC 이런 쪽에서 다 모두 그런 선언을 선언을 했어요. 갖고 인지를 네. 하고 선언을. 네네네. 근데 아직까지는 많이 이렇게 확장된 개념이 아니어서 조금 우리나라에서도 많이 더 적극적으로 받아들여야 되는 부분들이 좀 있는 것 같아요. 그래서 우리나라에서는 지난달에 시중은행 중에서는 KB은행이 처음으로 이제 탈석탄 선언을 했고요. 네. 그러면 그 선언을 하면 그런 데다가는 돈을 빌려주지 않겠다라는 네. 의미인 건 거죠. 이제 석탄 화력으로 인해서 매출이 한 40% 네. 이상 나오는 곳에 기업에다가는 대출을 할 수 없다 이런 그런 가이드라인이 있거든요. 네. 그래서 실제로 제가 듣기에 최근에 이제 KB에서 칠레에 있는 석탄 발전소에 투자를 하려다가 ESG 가이드라인에 맞지 않다라고 해서 마지막에 이제 네. 드랍이 된 경우도 네. 있다고 들어서 네. 네, 그렇게 보시면 될 것 같아요. 네. 네. 그리고 그래서 저희가 이제 어떤 활동을 좀 했는지 사진이 네, 굉장히 사진을 보시면. 다양한 내용들이 있는데 네. 예, 여러 가지 활동들 하시는데 길에 앉아도 계시고 자전거도 타고 계시고 예, 어디 네. 옹기종기 모여도 계시고 참 코로나 전의 모습들이 그리네요. 네, 코로나 전의 네. 모습들이죠. 마스크를 네. 먹고 있으니까 좀 간단히 좀 설명을 드리면은 저희도 이 석탄 투자 뭐 이런 투자 철회 되게 어렵잖아요, 단어가. 네. 그러니까 저희들도 이런 거 공부를 하다가 이게 스터디만 하면은 재미가 없는 거예요. 그래가지고 조금 더 사람들한테 재밌게 알려보자라고 해서 지금 첫 번째 왼쪽 사진 보시면은 네. 분필 아트를 그 네. 신촌 연세로에서 했어요. 네. 그래서 분필 아티스트 분이 오셔서 저기에 석탄화력 발전소를 그림을 그리시고 분필로 네네 분필로 그리시고 이제 근처에 막 낙서들이 있는데 시민들이 석탄화력 발전소에 대한 자기의 생각을 옆에다가 적는 그런 좀 재밌는 활동도 하고 그 중간에 있는 그 플랜카드에 있는 사진은 뭐냐면 저희가 이 행진을 했어요. 자전거 행진을 그 했는데 옆에 있는 자전거 네네 사진인가요? 오른쪽이 네. 이제 자전거를 타고 네. 가는 사진인데 천안에서 당진까지 저희가 거의 음. 50km 정도를 자전거로 행진을 했었어요. 그래서 네. 뒤에 이제 석탄 투자 철회해라 이런 네. 플랜카드를 들고 네. 이제 행진을 했었고 이 당시에는 한국에서 전 세계에서 제일 큰 화력 발전소가 당진에 있는 발전소였어요. 그래가지고 그거에 대한 좀 문제의식을 메시지를 드리기 네, 전하기 위해서 예. 이제 저런 걸 했었고 네. 이제 아래쪽 사진 보시면은 그 서울시와 함께 예. 그 지속 가능한 투자에 관련해서 네. 공론화하는 그런 세미나 했었던 거 사진이고 가운데는 굉장히 네. 다양한 활동들을 네. 예. 그리고 이제 가운데는 저희 청년들의 눈높이에 맞춰서 네. 이제 석탄 투자 철회에 대해서 얘기하는 토크 콘서트였다고 네. 보시면 될 것 같아요. 네. 그리고 마지막 장표는
이제 조금 전에 말씀드렸던 서울시에다가 이제 정책 제안을 했었던 활동을 했었는데 그게 어떻게 결과가 났냐라고 보시면은 지금 오른쪽은 이번 몇 달 전에 있었던 서울시에서 발표한 그린 뉴딜의 발표 자료예요. 그래서 요즘에 굉장히 투자 테마로도 핫했어요. 네, 그 그린 뉴딜 펀드 뭐 네네. 이런 것도 있고 그렇죠. 수익은 아직 잘 모르겠지만 일단 네. 그래서 그 맨 밑에 보면은 이제 친환경 사회책임 투자에 대해서 서울시에서 그린 뉴딜에 포함을 네. 하겠다 해서 이게 저희가 만든 정책적 성과라고 보시면 될 것 같아요. 네. 굉장히 다양한 활동들을 이렇게 좀 어려운 주제잖아요. 근데 맞아요. 그런 부분들을 네. 굉장히 다양하게 알리기 위해서 여러 가지 형식과 또 고민들을 담아서 활동을 하시는 것 같아요. 맞아요. 네, 저희 또 간단히 소개해드릴까요? 다 저희 고객들은 사실 아시겠지만 저희 스탠다드 차타드 그룹은 스탠다드 은행과 차타드 은행이 160년 전에 합병한 그때는 동인도 회사라는 영국의 많은 식민 회사들이 있었을 때 그때 이제 많은 지역들에서 특히 아시아, 중동, 아프리카에서 비즈니스를 영위하던 그런 회사가 지금까지 역사와 전통을 이어서 한국에까지 와 있는 그런 은행입니다. 아무래도 이 아시아, 중동, 아프리카 이런 지역들의 그런 특성들이 후발주자이기도 하기 때문에 그런 선진국들의 어떤 그 먼저 누린 수혜들을 이들은 많이 못 누리는 그런 부분들도 있잖아요. 그래서 사실 이런 ESG 혹은 기후변화에 우리가 조금 더 관심을 갖는 이런 행동들은 저희 은행으로서는 너무 당연한 그런 선택이고 또 투자도 이런 관점으로 저희가 고민을 하는 배경이 되는 것 같아요. 그래서 이 기익이라는 단체에 대해서 사실 저도 잘 몰랐고 이렇게 뭔가 우리의 이런 투자 아이디어, 우리의 투자 철학을 함께 얘기할 파트너로 누가 좋을까? 특히 이런 기후변화와 관련된 특히 밀레니얼들이 관심이 있는 이런 어떻게 보면 속칭 되게 트렌디한 주제이기도 하잖아요. 그쵸. 이런 것들을 투자라는 낯선 조합과 잘 어울리게 함께 얘기를 해주실 분들을 찾다 보니 기기 가장 제격이라는 생각이 들더라고요. 근데 이제 앞에서 그 기계 주요 활동들을 보니까 특히 이런 기업에 특히 금융권에 있는 입장으로서 굉장히 이런 활동들에 대해서 저희도 지지를 하고 또 저희가 일하는 가운데 실천할 수 있도록 더 많은 고민을 해야겠다라는 생각이 들었습니다. 네. 그래서 이제 오늘 저희가 대표님과 사전에 오늘 이 짧은 시간에 우리가 무슨 얘기를 나누면 좋을까. 솔직히 아까 빌 회장님도 얘기했지만 ESG 되게 좋은데 뭐 딱히 솔루션도 그렇게 마땅한 것도 없고 그리고 아직 한국에는 사실 이런 ESG라는 단어 자체도 굉장히 생소하고 뭐 조금 더 범용으로 쓰이는 지속 가능 투자 혹은 지속 가능한 성장 이런 얘기들도 굉장히 듣기에는 좋지만 사람들에게는 아주 익숙하거나 뭐 굉장히 대중적인 그런 내용들은 아니잖아요. 근데 코로나 때문에 사실 저희가 반강제적으로 이런 부분에 대해서 더 책임감과 사명감을 갖고 봐야 될 수밖에 없는 그런 환경에 저희가 놓여지게 된 것 같아요. 근데 참 저도 이제 20년 가까이 일을 한 어찌 보면 기성세대로서 이런 환경이 굉장히 낯설고 어렵고 특히 저희 고객분들도 마찬가지일 거라고 생각을 합니다. 근데 한편에서 저희 고객분들의 자녀들은 이미 집에서 혹은 학교에서 아니면 본인들의 직장에서 이런 부분들에 대한 고민을 일상에서 많이 하고 있을 수 있거든요. 그래서 저희가 미래 세대를 저희 고객으로 품기 위해서 그들을 이해를 하고 또 이제 이런 새로운 경향들에 대한 이제 시각을 좀 두루두루 듣고 그런 이제 대표 주자로서 지금 기계 대표님과 이제 이야기를 하는데 이 기근 아까 설명해 주셨듯이 청년들이 뭐 대학생, 뭐 직장인 이런 청년들이 주축이 되어 이 기후변화 이런 환경에 대응을 하고 또 친환경 라이프 스타일을 추구한다. 이런 활동들을 하고 있다라는 그런 내용들을 정리해 주신 걸 봤어요. 근데 뭐 친환경 라이프 스타일 물병도 텀블러를 쓰고 가급적 플라스틱이나 빨대를 쓰지 않고 뭐 이런 일상에서 실천하는 그런 것들 포함해서
아니면 이런 친환경적인 이미지나 혹은 그런 철학을 가진 제품들을 소비하는 그런 형태로까지 굉장히 다양하게 보여질 수 있는데, 사실 최근에 이제 많이 얘기되는 그런 개념들 중에 가치 소비, 네. 미닝아웃 뭐 미닝아웃. 이런 네. 용어들도 있잖아요. 네, 네. 근데 이런 용어들까지 신조어로 생길 만큼 미래 세대들은 기존 세대들과 굉장히 생각부터 많이 다른 것 같아요. 네. 그래서 제가 제일 먼저 궁금한 건 일단 고객에 대해서 알아보자. 네. 대표님에 대해서, 대표님의 친구들에 대해서 네. 좀 알아보자. 이런 생각이 들었는데, 이런 대표님 또래의 미래 세대들은 어떤 방식으로 이런 행동들을 이제 실천을 하고 또 어떤 생각들을 주로 가지고 있는 것 같아요? 일단 이사님께서 말씀을 해주셨듯이 이게 네. 프라이탁이라고 네, 맞아요. 버려진 폐타이어로 만든 가방인데, 저는 그 더럽고 뭐 디자인도 뭐 딱히 너무 거칠고, 근데 저게 30만 원, 50만 원씩 하는데 맞아요. 너무 좋아하잖아요. 저거 레어템 네. 구하면 30만 원 훌쩍 넘어요. 그러니까요. 네. 네. 그래서 저도 저 프라이탁을 한 3, 4년 전부터 썼는데 그때는 저 지금 같이 일하는 동료가 이런 꼬질꼬질한 거 좀 버리라고 네, 그랬거든요. 네. 근데 지난달에 프라이탁을 사가지고 와서 본인이? 언니 나 이거 네. 샀다 이래서 네. 너 나 버리라며 네. 이런 네. 정도로 이제 많은 친구들한테 좀 트렌디한 아이템으로 좀 자리 잡은 것 같아요. 그러니까 네. 사실 밀레니얼들은 이런 기후변화나 환경보호도 약간 행동하는 게 어떤 유행? 혹은 힙하게 해야죠. 본인을 표현하는 방식의 하나라고 생각을 하는 그런 경향들이 있는 것 같아요. 네, 맞습니다. 그래서 말씀 주신 대로 이제 저 예전에는 이제 가성비를 되게 많이 따졌었거든요. 이거 몇 년 혹시 전만 뭐 해도. 준비하신 슬라이드 있습니까? 드릴까요? 예. 지금은 괜찮을 것 같고, 네. 네. 근데 이제 가성비에서 가심비라고 해서 이제 전 과정을 좀 포괄을 해가지고 이게 단순히 내가 들인 돈에 대한 아웃풋만을 고려를 하는 게 아니라 이게 어떻게 생산이 됐고 이게 소비가 되고 또 그리고 폐기가 될지까지 그런 의미를 좀 더 풀면은 밀레니얼들한테 좀 더 어필이 많이 되는 것 같아요. 그래서 단순히 이제 나는 소비자니까 아무것도 할 수 없어라기보다는 적극적인 소비자라고 좀 더 보시면 될 것 같아요. 조금 더 쉽게 그 가심비를 생각하면 내가 그냥 돈 쓰는 거에 대한 단순한 만족이 아니라 돈을 쓴 거에 어떤 의미까지 부여해서 내 마음이 만족하는 그런 범주까지 가는 걸 얘기하나 보네요. 그쵸. 내가 네. 이 어떤 물건을 사느냐가 나를 보여준다고 생각을 하니까 쇼잉의 의미가 되게 큰데 특히 마리몬드 혹시 들어보신 적 있으세요? 아니요. 마리몬드라고 해서 이제 예전에 위안부 알아요, 할머니들 알아요. 네, 아시잖아요. 위안부라는 키워드와 연결하니까 알겠습니다. 네, 그래서 되게 예쁜 이제 꽃 네, 그림으로 맞아요. 된 뭐 핸드폰 케이스, 네. 에코백 이런 것들이 있는데 이제 마리몬드를 들고 다니는 저 사람은 이제 조금 더 저런 쪽에 의식이 있는 네, 친구야. 가치를 좀 더 두는구나 네. 이런 것들을 좀 생각을 많이 하는 것 같아요. 그래서 제가 슬라이드를 한 장 또 준비를 한 게 있는데 네. 보시면은 지금 왼쪽 보면은 빨대는 선택입니다 해가지고 우리 일반적으로 주스라든지 두유 네. 같은 거 사 먹으면은 저기 옆에 빨대가 빨대가 하나씩 붙어 붙어 있잖아요. 있죠. 근데 네. 저도 저 빨대 그러니까 그 한참 네. 거북이 코에 빨대 꽂혀져 있는 사진 보신 적 있으세요? 거북이 코에 되게 빨대가- 유명한 사진인데 거북이 찾아보겠습니다. 네. 거북이 코에 빨대가 들어가 있는데 이거를 네. 사람들이 빼주는데 피가 막 흐르는 그런 네. 사진이 인터넷에 한참 엄청 유행한 적이 있어요. 그래서 우리가 쓰는 빨대가 우리한테는 단순히 한 1분, 2분도 안 쓰잖아요, 빨대. 네. 근데 거북이나 해양생물들한테 이런 치명적인 내상을 입히는구나 해서 이제 빨대를 쓰고 싶지 않아도 근데 이 제품을 사면 빨대가 따라오는 거예요. 네. 그리고 이 빨대를 그냥 버려도 어차피 잘못 그렇죠. 처리가 되면 이제 폐기되면. 바다에 가서 또 그래서 그 제품 그런 안 산다. 빨대를 다 떼가지고 네. 그 특정 기업에 보냈어요. 빨대를 그래요? 반납합니다. 네. 그렇게 해가지고 얼마 전에 그랬더니 어떤 반응이 왔어요? 거기서 그 사장님이 손으로 편지를 써가지고 올렸어요. 우리가 그럼 이거에 대해서 고민을 해보겠다라고 네. 올렸고 그 빨대를 이제 더 이상 플라스틱으로 안 만들고 일단은 종이 빨대로 대체가 되었어요. 그래서 그런 성과가 있었고 네. 그 스팸 보시면은 저 노란 색깔 뚜껑 보신 적 있어요? 스팸 특정 위에다가 브랜드를 상징하는 노란 색깔 뚜껑 아닙니까? 네, 맞죠. 네. 근데 저게 저는 스팸을 싫어해서 뭐 얻은 것도 빚어놓지만 네. 저 뚜껑이 사실 밀폐도 안 되고 아무런 기능이 없다고 해요. 그래서
저거를 실험을 해봤어요. 뚜껑이 네, 왜 네. 있냐 그랬더니 제품을 보호하기 위해서라고 네. 이제 스팸 쪽에서 답을 했는데 스팸을 던지고 뭐 이렇게 발로 밟고 해도 어차피 이게 철제로 된 캔이잖아요. 네. 그래서 상관이 없는 거예요. 네. 그리고 그럼 따고 나서 이게 밀폐가 있냐 그러면은 세균이 더 증식하고 그래서 이게 아무런 기능이 없는 플라스틱인데 이거를 왜 제가 해야 말했잖아요. 되죠? 본인을 증명하기 어떤 특정 브랜드가 떠오르는 그렇군요. 그런 근데 저희가 생각하기엔 쓸데없이 어차피 그 브랜드 자원 로고가 낭비다. 앞에도 있고 네. 그래서 스팸 뚜껑을 다 모아가지고 또 반환을 했어요 네. 스팸에다가. 그래서 이번에 추석 때 선물 네. 세트라든지 스팸에서 뚜껑을 다 없앴어요. 오. 그러니까 이렇게 우리가 뭔가 행동을 하고 소비자로서 내가 원하는 게 있으면은 행동을 해야 된다라는 게 저희 밀레니얼 세대에선 되게 많이 공유가 되는 가치인 것 같아요. 네. 근데 이 생각을 왜 하게 됐을까 하는 네. 생각을 저도 고민을 해봤는데 제가 한참 이제 클 때 네. 우리가 드라마 보는데 네. 그 시청자들이 이 드라마 결말 이렇게 된 거 얘랑 왜 사겨 막 네. 얘랑 왜 네. 이제 만나게 하는 거야 라고 해서 막 시청자 게시판에 막 올리면은 네. 결말이 내용이 바뀌고 바뀌죠. 그랬었어요. 네. 근데 제가 정말 어렸을 때는 TV에서 보는 거는 네. 그냥 보여주는 대로 받아들여야 되는구나 했는데 어느 순간부터 이런 것들이 우리가 목소리를 내면은 세상을 바꿀 수 있고 우리가 원하는 방향으로 네. 가려면 우리가 목소리를 내야 된다는 얘기가 많이 저희 세대에서 공유가 되는 것 같아요. 원하는 거를 또렷이 알기 때문에 사실 그 출발이 있을 수 있고 또 원하는 목소리를 함께 내서 어떤 행동의 변화를 출구할 수 있다는 그런 경험들이 계속 네. 이런 행동들을 좀 강화하는 그렇죠. 예, 그런 동력인 것 같습니다. 밀레니얼 세대 사실 많은 책들에서도 밀레니얼에 대한 스터디들 되게 많잖아요. 그쵸. 쟤들은 왜 저래 뭐 이러면서. 네, 근데 굉장히 당연한 얘기들이에요. 또 이렇게 들으면 개개인으로 보면 당연한 얘기고 또 사람들마다 누구나 그런 욕구들도 있고 근데 그런 것들을 실제 행한다라는 차이가 과거 세대보다는 조금 더 또렷하게 있는 세대인 네, 것 맞습니다. 같아요. 네. 그래서 이렇게 일상에서 이제 실천하는 많은 다양한 재밌는 에피소드, 흥미로운 에피소드 얘기해 주셨는데 사실 저는 이제 은행에서 일하고 있고 또 저희 고객들에게 저희는 항상 균형 있는 투자 솔루션을 제공하기 위해서 이제 많이 노력들을 하고 있는데 밀레니얼들이 투자 이런 부분에서도 네. 이런 기후변화 대응이나 아니면 지속가능한 성장 네. 이런 거에 대한 실천을 하려는 그런 의지들이 있는지 이런 게 되게 궁금하고요. 그리고 이제 사실 지금 기후변화나 환경보호 뭐 이런 얘기들은 어떻게 보면 조금 더 일반적이고 많이 대중화된 내용들이잖아요. 그런데 투자에서도 사실 그런 생각들, 왜냐하면 우리가 일상에 사는 모든 활동들이 비단 의식주뿐만 아니라 그 외에 문화 활동도 있고 투자 활동도 있고 다양한 활동들이 있는데 이제 저희는 이런 개념들을 투자에서도 밀레니얼들이 적용할 수 있을지에 대한 궁금증이 있어요. 우리 미래 고객들이 우리와 함께 할 수 있는지에 대한 가능성 측면에서 이런 부분은 어떻게 생각하세요? 저희 세대는 아까 전에 말씀드린 대로 이제 내가 무언가를 투자를 할 때 담배 회사에 투자해서 돈을 버는 거 물론 돈 당장 벌면은 좋은데 이런 거에 대해서 죄책감을 느끼는 친구들이 더 많은 것 같아요. 그러니까 내가 무슨 행동을 했을 때 이게 어떤 영향을 끼칠지에 대해서 생각을 더 많이 하는 것 같아서요. 그래서 저는 충분히 관심도 많고 그렇다고 지금 좀 보고 있는 게 이제 새로운 좀 투자들이 나타났을 때 우리 세대에서는 이거에 더 반응을 많이 하는 것 같아요. 그렇죠. 워낙에 이런 새로운 트렌드 자체에 더 민감한 네. 그런 특성도 있으시니까 그렇죠. 아무래도 그 한창 몇 년 전? 한 3년 전이었던 네. 것 같아요. 그때 이제 비트코인 열풍이 어, 불었을 맞아요. 때 그때도 진짜 장난 아니었어요. 제 아는 친구들 중에 돈 좀 버셨어요? 취업 안 하고 네. 비트코인들 지금 뭐 하세요, 그분? 그러고 이제 증권사 갔어요. 그러니까 결국에는 아니 근데 한 3년 동안 그냥 이제 쉽게 네. 벌고 네. 편하게 지내다가 증권사를 갔다는 거는 네.
죽을 때까지 쓸 돈을 못 벌었다는 뜻이지. 아, 뭐 죽을 네. 때까지는 못 쓰지만 한 1, 2년은 백수로 놀 수 있으니까 그것만으로 충분하지 않을까요? 1년씩 백수로 놀다가 100년씩 백수로 놀 수도 있거든요. 이게 네. 이제 어른들의 생각인 네. 거죠. 어떻게 보면. 네, 예. 근데 또 취업도 하고 다시 또 사회 활동도 하더라고요. 사실 그때 공부했던 많은 경험들이 또 그 또 취업에 네, 밑바탕이 됐을 거고. 그럴 수도 있고 그게 또 네. 에피소드로 이제 네. 면접 가서 썰을 네. 풀었겠죠. 네. 네. 그래가지고 이제 좀 새로운 투자라든지 이런 것들에 훨씬 좀 더 빠르게 반응하는 부담도 안 느끼고 네. 훨씬 더 호기심을 느끼면서 잃을 것도 없고요, 사실. 되게 중요한 포인트입니다. 네. 가진 게 없으니까 조금 더 적극적으로 도전을 하는 것 같은 게 이제 네. 일반적인 젊은이들의 네, 특성인 네, 것 같아요. 꼭 네. 저희라기보다는. 근데 그거랑 또 동시에 최근에 이제 이번 여름에 장마 정말 길었었잖아요. 그래요. 맞아, 54일 진짜. 동안 네. 연속의 장마라고 했거든요. 그때 정말 사람들이 기후변화 이거 그냥 가만히 두면 안 되겠다라는 생각 되게 많이 하신 것 같고, 네, 그래가지고 이제 세상이 변하고 있다는 것을 좀 많이 느낀 것 같고, 네. 최근에 또 WTI 유가가 마이너스가 된 적이 있거든요. 그러니까 WTI라고 선물, 네, 네. 네, 유가가 마이너스가 된 건 아니고요. 네, 그 선물 그 큰 상품, 폭으로 네, 예, 그 콘텐츠가 나서 큰 네. 폭으로 빠진 적이 네, 있었고 네, 네. 최근에는 40불까지 그래도 올라와서. 근데 동학개미들이나 서학개미들 그 투자에 이제 새로운 지평을 몰고 오신 분들이 그때 연초에 그런 거 많이 들어갔다가 네, 네, 맞아요. 많이 들어갔다가 많이 흘렸잖아요. 맞아요. 예. 근데 이제 그게 단순히 그 상품이 기후변화 때문은 아니었지만 이제 이제 석유가 남아 있더라도 종말이 될 수 있지 않을까라는 생각을 이제 하기 시작한 거죠. 특히 이제 BP 아시죠? 네, 영국 회사. 네, 영국 회사. 그게 원래 이름이 브리티시 페트롤리움이었거든요. 맞아요. 근데 이름을 약어를 바꿨어요. 그래서 비욘드 페트롤리움으로 사명을 바꿨거든요. 그러니까 영국의 되게 대표적인 그런 정유 회사가 이제 그런 석유 제품을 넘어가겠다라는 거를 이름을 바꾼다는 거는 또 다른 의미가 있다라고 저희한테 그렇죠. 시그널이 그렇죠. 많이 와가지고 그런 측면에서 ESG에 관심이 많아지는 것 같아요. 세상이 변하는 거를 빨리 쫓아가고 싶다는 그런. 세상이 네. 변하는 것을. 네. 그렇죠. 예, 투자에서도 이런 밀레니얼들의 경향들이 사실 오늘 ESG 이제 저희가 얘기를 하는데 그런 부분들이 훨씬 이 ESG 투자를 저희가 준비하고 고객들과 얘기하고 싶은 그런 부분에 더 힘을 실어 주시는 것 같아요. 맞아요. 네. 이 BP. 네. 그래서 저 로고가 네. 2000년대는 저렇게 바뀌었다. 네. 그렇습니다. 이 ESG 이런 부분들 진짜 정말 굉장히 많은 얘기들을 하는데 이런 새로운 변화에 더 적극적이고 또 기업들이 이제 과거처럼 그냥 단순히 수익만 추구하는 게 아니라 니네 똑바로 해야 우리가 소비해 줄 거야 이런 마인드로 임하시는 그런 고객들이 생기니까 네. 많은 고객들이 이제 그런 부분들을 이제 고민을 하실 수밖에 없을 것 같아요. 그래서 밀레니얼들은 확실히 기성세대보다 참 그런 부분에서 더 많이 깨어 있으신 것 같고 이런 문제들을 인식하기 위해 많이 고민들도 하시는 것 같습니다. 네. 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 그러면 네. 저도 예. 이제 아무래도 조금 어르신, 뭐 기성세대 분들하고 좀 다른 세대에 살고 있다는 느낌도 받을 때가 있어요. 근데 저는 이제 이사님께 좀 네. 질문을 드리고 싶은 게 있는데 네. 이제 많은 청년들이 저를 포함해서 네. ESG 투자를 고려를 하고 있는데 네. 이게 아직까지 성과가 잘 나는지 이게 네. 어떤지 좀 세계 트렌드는 네. 어떤지 이런 것들이 네. 많이 궁금하더라고요. 맞아요. 이게 일단 이제 성과가 잘 나는지 뭐 이런 얘기도 사실 제일 결론적으로 중요하지만 똑바로 잘하면 성과가 잘 나지 않더라도 그 자체로 이제 행동으로서 의미가 있으니까 먼저 ESG 간단히 설명을 드리면 이 지속 가능한 투자라는 여러 영역 중에서 특히 이제 ESG는 환경이나 그다음에 사회적인 문제, 특히 노동 문제 이런 부분들을 포함해서 사회 문제와 그다음에 기업들의 지배 구조와 관련된 이런 부분에 더 포커스해서 보는 그런 투자 방식을 말합니다. 이 ESG 같은 경우는 굉장히 분석하는 방법론이 여러 가지가 있어요. 근데 맞네요. 이제 사실 아까 대표님께서 계속 얘기해 주신 게 기존의 기업들은 단순히 기업의 본원적인 목적으로서 돈을 버는 거, 재무적인 목표에 주로 치중을 해 있다가 요즘에 굉장히 많은 도전들을 받는 거죠. 똑바로 하고 제대로 된 어떤 가치 있는 물건도 줘야 되고 그 과정까지도
내가 공감할 수 있어야 돼라는 그런 신흥 소비자들의 등장으로 기업들도 고민이 있지만 투자하는 입장에서도 사실 이게 어떻게 투자에 반영이 될 수 있을까 많은 고민들이 있거든요. 그래서 이런 과거에 전통적으로 수익만을 쫓는 그런 재무적인 수익을 고려하는 투자에서 이런 지속 가능 투자라는 개념이 들어오면서 우리가 행하는 어떤 투자도 사회에 의미 있는 기여를 할 수 있다라는 그런 목표와 이런 비전을 가지고서 행하는 굉장히 다양한 방법론들이 있습니다. 지금 이제 고객분들께서도 지금 이 슬라이드를 통해서 내용을 보고 계실 수 있는데 저희가 보내드린 그 주소에 좀 더 자세한 내용이 담긴 저희 ESG 피치북도 있거든요. 좀 더 자세한 내용이 궁금하시면 이 부분을 참고해 주셔도 좋을 것 같습니다. 그래서 이런 여러 가지 투자 분석론이나 방법론들은 이미 많이 연구가 되고 있고 또 굉장히 나름의 성과들도 보이고 있어요. 근데 이제 그 중에서도 저희는 뭔가 저희가 이렇게 지속 가능한 투자에 대한 인식을 하고 이런 비전을 가지고 움직임으로써 사회에 선한 영향력을 끼치고 아까도 그런 탈석탄과 관련해서 은행권들이 먼저 대출을 안 해주는 것만으로도 굉장히 많은 부분이 개선될 아주 수 큰 의미가 있어. 있죠. 이렇게 네. 얘기를 했잖아요. 그래서 ESG 투자에 대해서 저희가 필터가 되는 거죠. 예를 들면 네. 그런 부분들도 이제 저희는 말씀을 저희가 추구하는 어떤 행동의 부분 중에 하나입니다. 그리고 특히 이제 여러 방법론 중에 저희는 이제 임팩트 인베스팅이라는 방법을 쓰는데 뭐 여기서 설명드리기에는 너무 좀 복잡한 네. 내용이지만 저희가 생각하는 어떤 추구하는 방식을 통해서 그런 부분들도 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그래서 이렇게 ESG 투자와 관련해서 굉장히 그냥 좋은 얘기를 이렇게 뜬금없이 한다기보다는 이런 내용들이 실제 고객들에게 정말 제대로 다가갈 수 있도록 많은 분들이 이 투자 분석과 관련된 여러 내용들에서 많은 노력들을 하고 있다고 보시면 될 것 같아요. ESG 투자가 단순히 착한 투자라고 예. 라벨링이 붙기에는 정말 많은 것들을 그렇죠. 포괄을 하는 그럼요. 것 같아요. 네. 그러면은 사실 성과가 어떤지도 사실 궁금한데 그거 네. 좀 말씀해 주실 수 이 있을까요? 성과는 사실 굉장히 이제 고객분들이 항상 투자와 관련해서 많이 얘기하실 때 그래서 뭐 그래 그 시장 좋은지 알겠고 그래서 성과가 어때 이렇게 물어보시는 네. 굉장히 투자자로서는 당연한 질문입니다. 근데 네. 지금 이제 대표님께서 착한 투자라는 라벨링이 붙는 부분에 대해서도 이제 말씀을 해주셨잖아요. 근데 사실 이제 ESG 투자가 지금 굉장히 날카로운 질문이 성과가 나는 게 맞냐? 라는 그런 부분들을 묻기에는 착한 투자라는 그런 어떤 이름 때문에 아니 이렇게 좋은 일을 하는데 꼭 뭐 돈을 얼마나 벌어? 뭐 이런 걸 묻는 게 좀 안 맞는다. 예, 약간 부딪힌다 이렇게 생각을 하실 수도 있는데 사실 이 착한 투자라는 거는 굉장히 포괄적인 어떤 이미지를 전달하기 위한 개념이고 이제 조금 영어로 설명드리면 더 쉬울 것 같아요. 이 착한 투자가 사실 영어로 이제 먼저 이런 연구가 됐던 영어로 표현을 하자면 이 레스판서브 책임 있는 이라는 단어를 쓰거든요. 책임 있는 투자 혹은 책임 투자 뭐 책임감을 갖는 투자 이런 거라서 지금까지 대표님께서 얘기해 주신 밀레니얼들이 왜 이런 쪽에 관심이 있고 왜 우리는 행동하는지를 사실 그대로 축약한 개념이라고 보시면 될 것 같아요. 네. 그래서 이 착한 투자가 그럼 정말 돈도 벌 수 있냐라는 질문에 대해서는 결론적으로 그렇다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 특히 지금 코로나 시대에는 압도적으로 그런 모습들이 보이는데 뭐 단적으로 여러 가지 예들을 들어 드릴 수도 있지만 지금 문득 떠오르는 거는 테슬라 이런 주식들을 들 수 있을 것 같아요. 뭐 테슬라는 그 자체로 이미 기후 변화를 위해 태어난 그런 기업이죠. 비즈니스잖아요. 예, 올해 말도 안 되는 3배의 주가 상승을 보였죠. 다 온전히 이 이유로 그랬습니다. 그래서 이런 착한 투자로도 당연히 돈을 벌 수 있고 그리고 실제 이렇게 어떤 지역적인 하나의 기업의 사례가 아니더라도 이제 저희가 이런 부분들에 대해서 과연 이게 정말 의미가 있는지에 대한 많은 연구들을 찾아봤는데 도이치뱅크가 함부르크 대학하고 같이 조사한 결과에 따르면 이런 ESG 요소들을 반영을 하고도 재무 상태에 더 좋은 그러니까 돈을 버는데 큰 뭐 기여를 했던 그런 사례들이 이렇게 보시는 바처럼 굉장히 많이 있습니다. 그래서 돈을 버는 것과 관련된 그런 우려들은 하지 않으셔도 될 것 같고요. 사실
돈을 못 벌면 여기에 자금이 몰입되지 않습니다. 예, 근데 보시면 ESG와 관련된 투자 자금들은 ESG라는 개념이 유엔을 통해서 2005년에 처음 등장한 이후에 이제 2008년, 9년 글로벌 금융위기 이후에 본격화됐거든요. 근데 지금 저희가 보여주는 게 이 2010년 세대의 흐름을 쭉 보여드리는데 보시면 쭉 증가하는 그런 모습들, 국가별로 이제 편차는 있지만 굉장히 이런 쪽에 자금이 몰입이 되면서 이 투자 성과가 좋은 흐름 하에 굉장히 투자자들의 관심도 집중되고 있는 그런 부분들을 확인하실 수가 있습니다. 네. 설명 감사합니다. 요새 녹색 채권도 정말 많이 발행돼요. 맞아요. 한국에서도 많이 기업들이 네, 발행을 하고 하거든요. 있더라고요. 예. 그린 뉴딜을 하면 더 많이 발행할 것 같아요. 네. 그러고 있죠, 지금. 네. 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 그래서 이 질문은 굉장히 지금 예리한 질문을 주셔가지고 이제 제가 이제 좀 설명을 드렸는데 저희가 이렇게 되게 다양한 얘기들 이제 미래 세대의 주요 고객 핵심층이 될 밀레니얼들에 대한 어떤 특성 제가 또 여쭤봤고 그래서 특히 이제 오늘 저희와 함께 세미나를 들으시는 고객들이 이 자녀 세대 혹은 또 이 자리에는 아마 밀레니얼인데 오히려 투자에 관심이 많은 분들도 많이 들어와 계실 거예요. 네. 그러면 서로 윈윈인 자리인 것 같아요. 투자에 대해서도 듣고 밀레니얼에 대한 이해도 높이고 이들이 추구하는 방식의 투자에 대해서도 이제 설명을 듣고 근데 제가 이제 마지막 질문이 될 수 있겠지만 네. 약간 뼈가 있는 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 네. 여태까지 밀레니얼들이 굉장히 이런 사회 문제에도 이해가 높고 또 실제 그냥 아는 게 아니라 행동을 해야 된다는 의식도 높고 다 좋아요. 근데 올해 투자 마켓에서 굉장히 흥미로운 현상 중에 하나는 돈도 아까 이럴 게 없다고 말씀하신 그 돈이 많지 않은 친구들이 대출 굉장히 받았어요. 한탕을 노리는 그런 투자 행태들을 보이는 모습들이 굉장히 좀 흥미롭고 또 한편으로는 우려가 됐습니다. 뭐 동학개미 운동, 서학개미 운동, 영혼을 끌어모아 대출을 뭐 최대한 받아가지고 한탕을 벌어보겠다 이런 것과 이렇게 사명감을 가지고 선한 영향력을 행하는 굉장히 착한 마인드로 이 지구를 살려야지 하는 마음은 굉장히 다르잖아요. 이 모순된 모습을 밀레니얼 세대로서 어떻게 보시나요? 이 영끌과. 이 부분은 참 어려운 질문이 저 안에서도 계속 고민이 되는 문제예요. 내적 갈등이 내적 있으시- 갈등이 항상 네. 있죠. 근데 제가 며칠 전에 이제 트렌드 코리아 2021에서 네. 이제 김난도 교수가 벌써 그게 네, 나올 벌써 가을이 되었군요. 이제 2021년이 시간이 곧 너무 오고 빠릅니다. 있습니다. 그래서 2021년이 안 올 줄 알았어요. 2020년은 삭제됐죠. 네. 네. 그래서 거기 보니까 자본주의 퀴즈라는 단어가 내년 이제 쇼미더머니가 문득 생각나네요. 아, 그래요? 네. 15살도 나오던데. 그래요. 저 쇼미더머니를 안 봐가지고. 상 받으면 중학교로 간다겠다고. 뭐 그쪽에 재능이 있으면 쭉 가는 것도 좋죠. 네. 100살까지 해야 돼. 아유, 뭐 래퍼는 20, 30살까지 하고 또 다른 진로를 가면 되니까. 그런가요? 네, 아무튼 그 자본주의 퀴즈라는 단어가 저는 되게 와닿았었는데요. 이제 거기서 말한 얘기가 뭐냐면은 이제 밀레니얼 세대들이 금융 위기를 그러니까 어릴 때 겪은 거예요. 뭐 IMF일 수도 있고, 아니 그쵸, 그때는 정말 어릴 수도 때 있고. 그때일 수도 있고, 그다음에 이제 중고등학교 글로벌 때, 파이낸셜 크라이시스, 대학교 때, 네, 그렇네요. 네, 그런 사건들을 좀 겪으면서 금융에 계속 관심을 가져야 되겠구나. 금융에 무지하면은 단순히 그냥 돈을 월급만으로 벌어서는 안 되고 재테크를 해야 된다. 이런 생각을 정말 많이 가지고 있거든요. 굉장히 성숙하고 훌륭한 생각이긴 한데. 네, 근데 그쵸? 동시에 이제 이런 돈을 버는 방식이 사실 나쁜 불법적으로 하는 것들 중에 돈을 버는 것들 많잖아요. 많죠, 많죠. 네, 근데 만약에 내가 목표가 정말 돈을 버는 거 하나라고 하면은 뭐 마약을 거래를 한다든지 아니면 불법 도박 사이트를 이렇게 브로커를 한다든지 이런 걸로 할 수 있지만 그런 걸로 돈을 버는 게 아니라 나는 또 내가 지금까지 교육받았기에는 내가 선한 영향을 미칠 수 있다라는 생각을 항상 해왔기 때문에 좋은 일을 하면서 돈도 투자를 벌고. 하고 싶다라는 생각이 정말 많은 것 같아요. 그래서 저도 아까 전에 말씀드렸듯이 ESG에 투자를 해야지 하면서도 나도 단타 한번 칠까? 이런 생각도 들고 단타 위험하다는데 이거 한번 시작하면 안 된다고 하는데 하면서 계속 이제 왔다 갔다 하는 거죠. 그러니까 저희 세대 안에서 그런 갈등이 있는 거는 하나의 그냥 과도기라고 좀 보시면 좋을 것 같아요.
그 과도기라는 말씀 해주시니까 네. 이렇게도 해보고 저렇게도 해보면서 이런 다양한 많은 시행착오를 시행착오, 네, 겪으면서 결국 투자에 대해서 이해도 높여가고 나에게 맞는 투자 방법도 찾아가는 예, 그런 과정인 것 같고 그렇지만 그 근저에 굉장히 의미 있는 이야기는 재테크를 해야겠다라는 그런 생각을 어릴 때부터 다양한 경험을 통해서 이제 하게 됐다는 것과 네, 실제 그거를 행동으로 한다는 그런 두 가지는 굉장히 인상적인 것 같아요. 네. 실제 행동으로 하고 있는 거 좀 전에 말씀하셔서 생각난 건데 저는 사실 지금 투자를 하고 있는 것 중에 하나가 신재생 에너지 쪽에 투자를 하는 게 있는데 이제 P2P 대출 네. 해주는 걸 하고 있어요. 그것도 트렌디 세터들만 한다는 거죠. 핀테크, 왜냐면 인스타그램에서 고객을 하고 막 이런 식이니까. 인스타그램 네, 뭐 네, 가끔 뭐 광고도 뜨긴 하지만 SNS 네, 이런 맞아요. 거를 통해서. 그래서 네. 그거를 통해서 사실 저는 우리나라의 신재생 에너지가 더 많이 보급이 됐으면 좋겠어서 이제 태양광 업자들한테 돈을 빌려주는 그 플랫폼에 대출을 해주고 있는데 그게 이제 고정된 금리로 단기 채권이요 네, 같은 네. 형태여가지고 수익률이 11% 정도 돼요. 근데 오. 제세공과금 뭐 이런 거 다 떼도 한 네. 8%, 9% 정도는 굉장히 나와가지고 수익률이 높네요. 저 그래서 네. 최대 한도까지 다 넣어놨거든요. 그것도 최대 한도가 있어요? 네, 그게 약간 네. 스타트업 같은 거여가지고 어. 최대 한도가 원래 2천만 원인데 올해 1천만 원 줄었더라고요. 네. 그래서 너무 투자자들이 많구나. 플랫폼 여러 개를 제가 하고 있는데 여러 개의 분. 네. 네. 근데 제가 이거 처음에 할 때 저도 이게 이게 돈 벌 수 있을까? 그리고 네. 불안하고 이러니까 처음에 50만 원 넣었어요. 50만 원, 네. 50만 원 넣었는데 원래 그렇게 제일 조금 넣는 돈이 수익률이 제일 좋은데. 근데 이거는 고정이어가지고 그래서 50만 원 이거 잘 상환되고 또 넣어볼까 하다가 이제 최대치 찍고 친구들한테 이제 요새 주식 얘기 되게 많이 하거든요. 그래서 주식으로 나 1년 동안 해봤는데 뭐 4%밖에 못 벌었어. 야 그럼 그냥 그거 말고 이거 한번 해봐 라고 해서 추천해주면은 주변에서도 많이 하고 제가 이제 거기랑 관련이 있거나 없잖아 아니지만 네. 그래서 여러 가지 플랫폼들이 있으니까 그런 것도 알려주고 하면서 내가 조금 새로운 세상을 만드는데 일조를 할 수 있구나라는 것도 느끼고 그리고 이거에 대해서 친구들도 큰 거부감 없이 왜냐면 P2P 대출에 대해서는 많이 겪어봤거든요. 예전에 이제 그런 플랫폼들이 좀 있어요. 제가 말해도 되는지 모르겠지만 그런 거를 해보면서 그 카카오톡이나 이런 걸로 할 수 있거든요. 되게 쉽게 접근이 가능하니까 충분히 이제 ESG 상품이라든지 이런 것들이 나오면은 저희는 시도해볼 의향이 충분히 있는 것 같아요, 정말. 대표님 얘기를 들으면서 제가 숙제를 하나 받은 느낌인데 일단 접근성이 용이하다는 말이 딱 꽂히네요. 접근성이 용이? 나는 할 마음이 있는데 접근이 용이하지 않으면 바로 또 접을 거잖아요. 딴 게 있으니까. 모 증권사 앱이 네. 정말 그 앱 화면이 정말 후지다 그래야 되나? 그래가지고 그 앱을 안 쓰고 최근에 또 다른 증권사에서 되게 사용자 친화적으로 만든 또 앱들이 있거든요. 그쪽으로 넘어간 이유가 앱 쓰는 저희 분들. 모바일 3.0 써보셨어요? 네, 써봤어요. 이쁘기도 하고 네, 편하기도 해요. 기능이 되게 간단하거든요. 네. 저희가 뭘 이런 게 군더더기 있는 걸 싫어해가지고 그래서 모바일 3.0도 적극적으로 저 활용해 주시기 테스트로 바랍니다. 참여했었다니까요. 아, 그래요? 네, 네. 고객님이시네? 네. 네. 그렇습니다. 네. 이렇게 다양한 투자에도 선뜻 용감하게 그리고 굉장히 지금 대표님 얘기하실 때 눈빛이 이게 고객분들에게 보이는지 모르겠는데 굉장히 반짝반짝해요. 본인의 이런 투자 경험을 얘기할 때 이 단지 투자에 대한 어떤 얘기를 하는 게 아니라 굉장히 즐거운 수다 떨듯이 이렇게 얘기를 하는데 이게 밀레니얼들의 특징이 아닐까 싶어요. 일과 그 다음에 어떤 삶에 그리고 이제 투자도 일상과 큰 경계 없이 항상 이렇게 본인의 생각을 본인의 그런 어떤 감정이나 본인의 입장을 잘 반영을 해서 하는 게 밀레니얼인 것 같습니다. 예. 혹시 이사님 마지막으로 저희 네. 미래 세대에게 ESG 관련해서 조언을 해주실 거라는 추천해주실 상품이 있다든지 그런 게 있을까요? 추천을 해줄 상품은 네. 지금 이 자리에서 말씀드리진 않겠습니다. 네. 저희가 ESG 관련된 상품 솔루션들을 고객들에게 많이 이제 제안도 하고 그런 기업들을 담고 있는 펀드들도 많이 찾고는 있어요. 근데 이제 지금까지 이제 저희가 얘기를 하면서 뭔가 착한 일을 하는 사회적으로 기여를 하는 우리의 행동, 우리의 일상, 투자까지도 그런 행동들을 하는 것과 관련해서 이제 다양한 시각과 다양한 질문으로 말씀을 나눠봤는데 이제 ESG 투자와 관련된 조언을 제가 감히 드릴 거는 없지만
그냥 투자라는 마켓에서 조금 더 오랫동안 일한 선배, 그리고 이제 저도 이런 전문가, 투자 전문가로서 이 투자는 일생을 함께 해야 되는 어떤 행동이잖아요. 그래서 이제 뭐 저희 내부적으로는 운동이나 다이어트 이런 거하고도 많이 비교를 해요. 그래서 나에게 맞는, 과하지 않은, 꾸준히 할 수 있는, 지속적으로 함께 할 수 있는 이런 개념으로 투자를 한다면 사실 ESG 투자가 가장 어찌 보면 적합한 이런 투자의 방법론이 될 수 있을 것 같고 지금 밀레니얼 세대들이 많은 고민들이 있지만 그래도 우리가 앞으로도 계속 이 세상을 살 거고 살아가야 되잖아요. 그랬을 때 이제 투자라는 것은 항상 내가 고민을 해야 되는 한 축의 중요한 질문일 것 같아요. 근데 그런 투자들을 좀 과하지 않게 그리고 조금 더 장기적인 뷰를 가지고 신중하게 하시면 굉장히 좋을 것 같습니다. 좀 감사합니다. 그리고 저희 스탠다드 차타드도 이런 지속 가능한 투자와 관련해서 이제 고객들에게 말씀을 드리고 있는데 앞으로도 이제 저희 은행이 저희 그룹이 이렇게 지금 선언적으로 얘기하는 것들을 정말 더 실천하고 고객들에게도 더 좋은 솔루션으로서 말씀을 드릴 수 있도록 저희도 더 계속 노력을 하겠다고 약속을 드리고요. 빅도 굉장히 의미 있는 활동들 많이 해주시고 계신데 저희도 계속 응원을 하겠습니다. 네, 감사합니다. 저도 한마디 네, 그럼요. 지금 시청해주시는 뭐 밀레니얼 네. 세대분이라든지 아니면은 이제 밀레니얼 부모님 자녀를 세대들. 가지신 부모님들이라든지 좀 말씀을 드리고 싶은 게 이제 ESG가 잘 적용돼서 이게 하나의 약간 특이한 단어가 아니라 이미 다 녹아 들어가는 그렇죠. 단어가 될 수 네. 있도록 맞아요. 해야 되는 게 정말 여러분들이 계속 ESG 관련된 상품이 있는지 이런 가치를 반영을 하는지 이런 거에 대해서 요구를 하고 목소리를 내면은 SC은행에서도 고객들이 원한다 하고 그럼요. 이거를 예. 개발을 하고 할 수 있는 또 그런 맞습니다. 밑거름이 될 것 같아요. 그래서 ESG에 대해서 좀 관심을 더 많이 가르쳐 주셨으면 저는 진짜 좋을 것 같아요. 네. 사실 저희가 이 ESG 세미나 한다고 했을 때 근본적인 우려가 지금 대표님이 얘기해 주신 부분이었어요. 이거 낯설고 여기에서 어떤 특정한 상품을 속칭 사라 이렇게 네. 얘기하는 것도 아닌데 이거 누가 듣겠어? 라고 생각했지만 놀랍게도 굉장히 많은 분들이 신청을 해주셨고 지금도 함께 해주시고 있습니다. 네, 저희가 이렇게 뭐 많은 얘기들을 나누다 보니까 정말 아쉽게도 벌써 1시간이 훌쩍 가버렸는데요. 다음에 또 저희와 함께 해주실 거라고 믿고 네. 오늘 이 시간을 함께 해주신 SC제일은행 그리고 기금 응원하시는 많은 고객분들 정말 감사합니다. 저희는 지금 김지은 대표께서 얘기해 주신 것처럼 그리고 이제 저희 SC제일은행 스탠다드 차타드 그룹이 여러분들께 계속 얘기하는 것처럼 앞으로도 사회에 공헌하고 뭔가 우리가 일상에서 실천하는 착한 투자를 할 수 있도록 여러분들께 더 많은 자료도 드리고 더 많은 솔루션, 더 좋은 솔루션을 제공할 수 있도록 더 노력하겠습니다. 네, 이상으로 SC제일은행과 기기 함께한 ESG 세미나 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.